Om Shanti. Taking everyone's love remembrances, and I went to offer bhog to Baba. Baba gave very loveful drishti to all of us. And then I offered bhog to Baba. Baba, with lot of love, accepted bhog. Baba was looking at all of us in a big gathering, but also individually. And through drishti, whatever is needed by the soul, Baba was helping to receive that. And then Baba said that, what do you all like, gathering or to be alone? Do you all like family or you like to be alone? Hmm? So I think you all will say, you like to be in family, right? Or is there anyone who wants to be just alone? So Baba said, actually, you are in family, you are in gathering, but also always remember that I have to be alone. Baba said, even in a school, if you're all studying, so no one can study for other one, right? You have to study yourself. If you are on pilgrimage, even if you are together with many, but still you have to walk, right? So internally practice all the time. Have lot of spiritual love, togetherness, harmony, but keep reminding yourself that I have to keep courage. I have to take every step forward. So even if you are taking that support or strength, but always remember that you have to make it, you have to do it. And then Baba was saying that you all offer bhog to Baba. What else do you offer to Baba? So I said, well, our life is for Baba, right? Baba said that every elevated thought you have, and sometimes we have very beautiful thoughts, thought for somewhere, some good thought. Offer to Baba and don't keep thinking over and over. Because power to get it accomplished will come from Baba. And Baba will make it happen. So give your thought to Baba, offer your thought to Baba. So I said, we offer it, but it keeps coming back right again and again. So Baba said, no, you have to learn that. Because Baba said, then your intellect is free. So you can be remembering Baba or whatever. But don't keep thinking about same thought. Even it's a good thought. Sometimes you want to do something. So say to Baba, Baba, yes, this is the thought I offer. And take power from Baba. Baba will also help you to get it accomplished. So that your intellect more is in the remembrance. బుద్ధి బాబా చెప్పారు, Every moment the cycle turns. ఈ సృష్టి చక్రంలో ప్రతి అడుగు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ మూమెంట్, ఏ నిమిషం కూడా ఆగదు కదా. ప్రతి నిమిషము ఏం జరగాలో అది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏది కూడా సమానంగా ఉండదు. ఇంతకు ముందు ఇలా లేదు, ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది అని అనుకోవద్దు. ఎప్పుడు సేమ్ గా
ప్రతి నిమిషము వేరుగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు నిమిషానికి ఇప్పటి నిమిషానికి వేరుగా ఉంటుంది. ఒకవైపు చీకటి చీకటి పెరుగుతూ ఉంది ప్రపంచంలో. చాలా వికారాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి మన స్థితిని చూసినట్లయితే మన భవిష్యత్తు ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు మనకి ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నతమైన స్థితిని చూస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడు కూడా మీరు ప్రపంచాన్ని చూసి మీరు దిగజారవద్దు. ప్రపంచ పరిస్థితిని చూసి మీరెప్పుడు ఎక్కే కళలో ఉంటూ చాలా శ్రేష్టంగా, ఉన్నతంగా ముందుకు వెళ్ళే కళలోనే ఉండండి. అంతేకాని వెనక్కి తిరిగి చూసి ఈ ప్రపంచంలోని భయము, ఆందోళన, ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఎన్నిటి చూసి భయపడవద్దు, వెనక్కి తిరగవద్దు, దిగే కళలోకి రావద్దు. కొంతమంది పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితులను చూసి ఏమవుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అని చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనం మన దివ్యమైన సంస్కారాలను తయారు చేసుకుంటున్నాం. ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా కానీ అంతా మంచిగానే ఉంటుంది. మనము ఎందుకంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, ముందుకు వెళుతున్నాం కాబట్టి అంతా బాగా ముందుకు వెళతాము. మరి మన బాబా నుండి తీసుకుందాం. మన శ్రేష్టమైన సాధన ద్వారా, శ్రేష్టమైన సంకల్పాల ద్వారా బాబా నుండి తీసుకుందాం. బాబా ఇప్పుడు ప్రేమ ప్రియ స్మృతులు బాబా ఇచ్చారు. ఎవరైతే భోగాఫర్ చెప్పారో బాబా వాళ్ళకి చాలా ప్రేమ భావన ఇచ్చారు. బాబా ఎంత గుప్తంగా పని చేస్తారు అని అంటే భగవంతుడు చేసేదంతా కూడా చాలా గుప్తంగా, చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. మనకి బాబా ఏ విధంగా చేస్తారో, ఎలా చేస్తారో అదంతా శ్రేష్టంగా చాలా వేరుగా ఉంటుంది. ఎవ్వరూ చేయలేరు. బాబాని మన తోడులో ఉంచుకోవాలి. బాబా చేసినంత కార్యం ఎవ్వరూ చేయలేరు. ఓం శాంతి. ज्ञान धन तो है ही, लेकिन इस स्थूल धन का भी महत्व है. జ్ఞానం ధనమైతే ఉంది, ఓం శాంతి. కానీ స్థూల ధనం యొక్క అవసరం కూడా ఉంది. ధనం యొక్క భాగ్యం అంటే అర్థం ఇది కాదు. బ్రాహ్మణ జీవితంలో మీరు బ్రాహ్మణ జీవితంలో లక్షాధికారులు, కోటేశ్వరులు అవుతారని కాదు. మరి భాగ్యానికి గుర్తేంటి? ఈ సంగమయుగంలో బ్రాహ్మణాత్మలైన మీకు తినటానికి, తాగటానికి, హాయిగా ఉండటానికి అవసరమైనంతగా ఎంత అవసరమో అంత ఆరాం ఈజీగా లభిస్తుంది. దానితో పాటు సేవ కోసం కూడా ధనం కావాలి. ఆ సేవ కోసం కూడా సేవ చేసే సమయానికి అవసరమైనంత సమయానికి లేదు అనుకునేట్టుగా ఎప్పుడు ఉండదు.
కష్టపడాల్సిన సమయం రాదు. ఎలా అయినా ఏ విధంగా అయినా समय पर సేవా సమయంలో विधाता बाप किसको निमित्त बना दे। భాగ్య విధాతమైన తండ్రి ఎవరో ఒకరి నిమిత్తంగా చేస్తారు. के भाग्यवान అలాంటి భాగ్యవంతులు कभी भी ఎప్పుడు नाम की इच्छा తమ పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం అయితే చేయరు. इच्छा कारण सेवा नहीं करेगा। ऐसे समय पर भाग्य विधाता అలాంటి ఎలా పేరు ప్రఖ్యాతుల మీద ఆశ ఉంటే భాగ్య విధాత అయిన తండ్రి సహయోగం లభించదు. इच्छा में रात दिन का अंतर అవసరం కోరికల్లో రాత్రి పగలకున్నంత తేడా ఉంది. అసలు నిజమైన అవసరం ఉంటే, సత్యమైన అవసరం ఉంటే, సత్యమైన మనసు कोई भी तो सेवा के कार्य में ఎలాంటి ఏ సేవ కార్యంలో అయినా हो गई, సఫలం అవుతుంది. लेकिन కానీ भंडारी में और भी भरपूर हो जाएगा। బాబా బండారంలో కావలసిన దానికంటే ఎక్కువే మిగులుతుంది. गायन है అందుకే కదా మహిమ కూడా ఉంది, పాట కూడా ఉంది. भंडारी और भंडारी भरपूर శివుని బండారం ఎప్పుడు నిండుగా ఉంటుంది. सच्ची दिल वालों और सच्चे साहिब की राशि की निशानी సత్యమైన హృదయంలో సత్యమైన భగవంతుడు రాజీ అవుతారు. బండారం నిండుగా ఉంటుంది, బండారి కూడా నిండుగా ఉంటుంది. के కుండి भाग्य నిండుగా ఉంటుంది, అలాగే వంటగది కూడా నిండుగా ఉంటుంది. విస్తారం చాలా ఉంది, కానీ బాబా అయితే సారంలో వినిపిస్తున్నారు. समझाना सभी ने समझा అర్థమైంది కదా అందరికీ? అర్థమైందా? Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 11. Divine శాంతి అవ్యక్తి పరివారానికి సుస్వాగతం. ఈ రోజు 11వ తారీఖు దైవీ సంస్కారం, దైవీ సంసారం, ఒకే రాజధాని. ఇప్పుడు మనం మోహిని దీది నుండి విందాం. Om Shanti and happy Sadguruvar to everyone. ఓం శాంతి. హ్యాపీ సద్గురువారం అందరికీ. Whole day the thoughts go towards our dear Sadguru Baba, right? రోజంతా మన ఆలోచనలు మన ప్రియమైన సద్గురు బాబా మీదకు వెళ్తాయి. నాకు సద్గురు బాబా Because అంటే when ఇష్టం, Baba says Master is pleased, ఎందుకంటే బాబా చెప్పారు then we look at our fortune, right? Our mind, body, wealth, and తండ్రి relationship. రాజీగా అయినప్పుడే మరి మన We had been listening సంబంధాలు, and మనసు, checking, బుద్ధి, సంపదలన్నీ do I have any నేను desire? కావలసినంత ఉంటాయి. Do I feel neglected sometimes? So my సో name నాకేమన్నా కోరికలు ఉన్నాయా, I నాకు do ఏమన్నా sacrifice, పట్టించుకోవట్లేదా, పేరు ప్రతిష్టల కోసం పాకులాడుతున్నానా, everything what we do. మనం చేసే దాంట్లో మనం చూసుకోవాలి. So
actions మన ఆలోచనల్లో, మాటల్లో, is being recorded within the soul. చర్యల్లో ఇవన్నీ Baba watches. ఆత్మలో Noticing a little రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి, ముద్రించబడుతూ ఉంటాయి. బాబా కూడా చూస్తూ ఉంటారు. it won't miss anything. ఏది మిస్ So అవ్వదు. pay attention, lot of attention, అందుకే చాలా చాలా శ్రద్ధను పెట్టి and not have any desire. ఉంటే మన Someone said, బాబా "I రాజీ don't know అవుతారు. what the life will be without desires." కొంతమంది అంటారు మరి Many good wishes. జీవితం ఏముంటుంది ఇంకా ఆ, ఆశలు లేకపోతే అంటారు. We serve through the words, కానీ మనం serve మన through actions, right? మనసు ద్వారా సేవ చేస్తున్నాం, ఈ విశ్వానికి మాటల ద్వారా చేస్తున్నాం, మన Of చర్యల the ద్వారా one చేస్తున్నాం. self. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే But first, the oneness within the self is important. ఆ ఏకత్వం ఈ దివ్యమైన Very, very రాజధానిలో subtle within the self. చూసుకుంటున్నాం. మనలో ఏ మాత్రం అయినా Very subtle. Sometimes we might not. సూక్ష్మంగా అయినా But ఏవైనా ఘర్షణలు ఉంటే లోపల old sanskars, what we call as Maya, interferes. అవే మాయ యొక్క సంస్కారం, మాయ ప్రభావం, What we have to do is మాయాజాలం. be very deeply మనం ఏం చేయాలి అంటే oneness, లోతుగా connect with one Baba. అంతర్ముఖంగా Today, బుద్ధియోగాన్ని ఒక్క బాబాతో but you all have to పెట్టుకోవాలి. remember I am also alone. బాబా So, ఈరోజు కూడా చెప్పారు, one మీరందరూ కలిసే ఉన్నారు అని. is not shared the kingdom with Maya. మరి ఒకే Sometimes we say, రాజధానిని they both మాయతో share. మాయతో But పంచుకోవద్దు. there will always be ఒక్కోసారి అనుకున్నా కానీ up and down అందరూ ఉంటారు అని stage. మన స్థితిలో Sometimes పై feeling పైన happy, కింద అవుతూ ఉన్న ఒకసారి not happy. This సంతోషంగా ఉన్న ఒకసారి సంతోషంగా లేకపోయినా because ఈ ఒక్కోసారి అనేది Maya is also inside. మాయాజాలమే, లోపల ఉన్న మాయాజాలమే. కానీ స్వరాజ్యాధికారం అంటే స్వయం అధికారిగా ఉండటం, మాయాధికారంగా ఉండటం కాదు. Children have బాబా గుర్తు చేస్తున్నారు, remember గుర్తుంచుకోండి, thrones. 3 The first is I am a soul 3 seated on the forehead. సింహాసనాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది నేను ఆత్మను బ్రుకుటి సింహాసనంపై ఉన్నాను. Sit on అమర your సింహాసనం, throne. మీ యొక్క సింహాసనంపై ఆసీనం అవ్వండి. Remain set on your throne. And then is Baba's heart. సింహాసనంపై ఆసీనులై మళ్ళీ బాబా హృదయ సింహాసనంపై ఆసీనులవ్వండి. మూడవది మీ భవిష్య సింహాసనం. But with that also we have 2 crowns. అందులో కూడా మనకు 2 కిరీటాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పవిత్రత కిరీటం, And also responsibility of service. ఇంకొకటి సేవ యొక్క బాధ్యత కిరీటం. Life is service, right? మన జీవితమే సేవ కదా అసలైతే. Every moment ప్రతి some service is happening. ప్రతి గడియ ఏదో ఒక సర్వీస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, సేవ. Example, then more మీరు service is happening. మీరు కనుక ఉదాహరణగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సేవ జరుగుతూ ఉంటుంది. Wearing our 2 crowns and also seated on the throne. మరి ఆ 2 కిరీటాలు ధరించి సింహాసనంపై ఆసీనమై And this is where my inner kingdom or self sovereignty is. అప్పుడే నా అంతర్ సామ్రాజ్యం, స్వరాజ్యాధికారం ఉంటుంది. Like it's very subtle. You go inside, be ఇది introverted, చాలా సూక్ష్మమైనది. మీరు అంతర్ముఖులుగా అయ్యి, and just ఆత్మాభిమానులుగా అయ్యి బాబాతోనే ఉండిపోండి. one Baba. ఒక్క బాబాతోనే ఉండండి. And when you are with one Baba, then there is అలా one kingdom. ఒక్క బాబాతోనే ఉంటే ఒకే రాజధాని ఉంటుంది. Because we know that Baba is ఎందుకంటే మనకు తెలుసు the world. బాబా It is through our sanskars also. We are Baba's కొత్త helpers and we are creating. రాజ్యాన్ని రచిస్తున్నారు. మన సంస్కారంతో మనం ఈ దివ్యమైన That in golden age, ప్రపంచాన్ని తయారవుతున్నాం. బాబా కూడా snatch your kingdom. చెప్తూ ఉన్నారు, Baba సత్యయుగంలో told that in
ఎవరో మీ రాజ్యాన్ని లాక్కోలేరు. ఈ ప్రపంచంలో అయితే, ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో అయితే ఎవరికైనా Every day we hear ఎవరికైనా పదవి ఉంటే ఆ పదవికి తిరుగుబాటు కూడా ఉంటుంది. ఇంకొకరు లాక్కుంటూ ఉంటారు. మరి ఆ కుర్చీ కోసం ఎన్నో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, ఎన్నికలు జరుగుతాయి. కానీ ఇక్కడ మనం వారసత్వాన్ని పొందుతున్నాం. nothing is divided. ఏది విభజన జరిగేది ఏది ఉండదు అక్కడ. మన సత్య యుగంలో ముఖ్యమైనది 2 శక్తులు మనసులో ఉన్నవి. ఒకటి పవిత్రత, ఇంకొకటి Crown of sovereignty. ఉన్నతము. సత్యయుగంలో 2 కిరీటాలు ఉంటాయి. As soon as corporate begins, ప్రకాశ కిరీటం, the అధికార కిరీటం, రాజ్యాధికార కిరీటం. power, they become separate. So there is a king and there is a religious leader. And we know that those souls are those who establish తర్వాత మరి రాజ్యాధికారం, ధర్మరాజ్యం, ధర్మాధికారం వేరవుతాయి. అలా ధర్మం కూడా అధికారాన్ని సంపాదిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే సత్యయుగంలో ఒకే రాజధాని ఉందో అప్పుడు హోలీనెస్, హైనెస్, they also show the characters. పవిత్రత, Krishna, ఉన్నత శ్రేష్టత 2 కలిసే ఉంటాయి. శ్రేష్టత image of God. కృష్ణుడిలో చూపిస్తూ ఉంటారు పరమాత్మని యొక్క administrator రూపాన్ని. or మరి కృష్ణుడికి status also, both status. కృష్ణుడికి రాజ్యాధికారం ఉంటుంది. And that is why now at confluence stage, we are ఆ యొక్క హోదా కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు సంగమయుగంలో మనం ఈ ఆత్మికతను, పవిత్రతను సాధన చేస్తున్నాం. అన్ని చేస్తూ కూడా administration, whatever it is, we have to do. మనం చేయాల్సిన కార్యాది To ask Baba, అడ్మినిస్ట్రేషన్. Brahma Baba, when we came in Gyan, so many things we have to do even now. కార్యవ్యవహారాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. Just to become a yogi, right? నేను So Baba said, వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాను నేను only యోగి అవటానికే వచ్చాను అనుకున్నాను. కానీ బాబా చెప్పారు మరి యోగిగానే ఉండిపోవాలంటే tapasya. ఆడవాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకోవచ్చు అన్నారు. But if we have to create a new world, కానీ కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపించాలంటే have experience of every kind. ప్రతిది మనకు అనుభవం Whenever any అవ్వాలి. situation came, ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులు వచ్చినా Baba always say there is solution, right? బాబా చెప్తున్నారు ప్రతిదానికి ఒక When it comes to give you more experience, సొల్యూషన్ ఉంటుంది. Maya doesn't really come to defeat us, but we get little bit పరిష్కారం ఉంటుంది. afraid or మాయ మనం ఓడించడానికి రాదు. మనల్ని Maya gives big temptation. మనను Maya will give you more risk భయపెట్టడానికో లేకపోతే to get here. So you are మనను any పక్కదో పట్టించడానికో వస్తుంది. that is why Baba ఇవన్నీ said that తాత్కాలికమైన will pull. Maya will ఇవన్నీ pull you. తాత్కాలికమైన ఆకర్షణలు. అందుకే బాబా అంటారు మరి అలాంటి ఆకర్షణలకు రావద్దు, మాయా మిమ్మల్ని పక్కదో పట్టిస్తుంది అంటారు. అందుకే ఇది గుర్తించడం చాలా అవసరం. అలా పవిత్రత, శ్రేష్టత Have to do with that. ఏది చేసినా కానీ ఇలా పవిత్రమైన మనసుతో మంచి మాటలతో Even if పూర్తి పవిత్రతతో చేయండి. లౌకికమైన అలౌకికమైన కానీ you all can రెండు. think about this little more. మీరు ఇంకా ఆలోచించు దీని గురించి. ఇంకా Holiness and holiness combined. ఎలా ఈ శ్రేష్టత, పవిత్రత కలిసి ఉంటాయి అని. అవి సత్యత్రేత యుగాల్లో. ఆ తర్వాత వచ్చేది ద్వాపర యుగం. It's called Dwapar. That means it మరి gets divided. ఈ తామర యుగాన్ని It's not divided. ద్వాపర యుగం అంటారు. Both the సత్యత్రేతాయుగాల్లో అయితే అవిభజంగా ఉంటాయి. person. ఆ 2 శక్తులు అదే వ్యక్తిలో ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటాయి. No, at పవిత్రత, శ్రేష్టత. experience.
హోలీనెస్ అండ్ హైనెస్. అదే మనం ఈ సంగమయుగంలో కూడా మనం అనుభవం చేస్తున్నాం. Say, no, why should I get involved? Yeah, we don't get involved, but if నేను someone ఎందుకు really- పట్టించుకోవాలి అనుకోవద్దు, కానీ మన we have to డ్యూటీ sustain ప్రకారం మనం చేయాలి. ప్రతిదీ మనం పాలన because that's the చేయాలి. main power, it's sustenance. ఎందుకంటే పాలన అనేది చాలా Pilgrimage also. ముఖ్యమైన శక్తి. సత్యయుగంలో కూడా Sustenance which we get. మనకు లభించే పాలన, ఇక్కడ లభించే So much, పాలన సత్యయుగంలో కూడా nothing is divided there. ఉంటుంది. ఒకే రాజధాని అవిభజ్యంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి భాగాలు ఉండవు, ఎలాంటి It's one ocean. విడిపోవటం ఉండదు. ఒకే సాగరం, ఒకే స్థానం, Sky. ఒకే ఆకాశం. Today we have to get permission, right? ఈ రోజుల్లో అయితే మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఒక 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 దేశం నుండి ఇంకో దేశం ఆకాశంలోకి వెళ్ళాలన్నా మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అది ఎవరిది కాదు, కానీ అది విభజించబడింది. ఆకాశానికి కూడా హద్దులు ఉన్నాయి, కానీ ఒకే రాజధాని ఉన్నప్పుడు అంతా ఓపెన్ గానే ఉంటుంది, ఎలాంటి హద్దులు ఉండవు. మరి అంతర్ముఖంగా ముందు మన ఒకే రాజధాని, అంతేగాని మాయాకు బాబాకు మధ్యలో విభజించొద్దు ఆ రాజధానిని. మన సంస్కారాల ఆధారంగా సత్యయుగంలో దివ్యమైన దైవీ ప్రపంచంలో అవిభజ రాజధాని ఉంటుంది. ఓం శాంతి. Om Shanti. Welcome to Vyakti Journey and Sisters Sharing, pioneers to a pure new world. ఓం శాంతి. ఇప్పుడు స్టోరీ విందాం. కొత్త ప్రపంచాన్ని గురించి. ఆడుతూ పాడుతూ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. बड़ा निराला है तुम्हारे साथ का अनुभव, बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। యజ్ఞ కథలు. हफ्ते में గంగే దాది सत्संग होता था 3 రోజులు సత్సంగం జరుగుతూ ఉండేది. और मैं आपको बताऊं इस వారానికి शोभा बड़ी निराली थी। ఆ సత్సంగం యొక్క శోభ చాలా చాలా ऐसा कोई सत्संग ప్రత్యేకంగా ఉండేది. అలాంటి సత్సంగం जहाँ ఎక్కడ ईश्वर का ఉండదు. नियम हो, ఇలాంటి నియమాలతో वो नियम कौन से थे? ఉండే సత్సంగం ఉండదు. ఆ నియమాలు ఏంటి? तो खान पान की शुद्धि, మొట్టమొదట ఆహారము, పానీయాల శుద్ధి. दूसरी बात రెండవది कभी रोना नहीं, ఎప్పుడు దుఃఖించకూడదు, ఎప్పుడు ఏడవకూడదు. रोती है विधवा, ये बाबा के शब्द थे। ఏడ్చేవాళ్ళు వెధవలు, ఇది బాబా శబ్దం. दुख के आंसू कभी नहीं बहाने, या प्रेम के आंसू भली बहाओ। దుఃఖం యొక్క నీ కన్నీళ్లు ఎప్పుడు రాకూడదు. ప్రేమ యొక్క కన్నీళ్ళే రావాలి, ప్రేమాశ్రువులే రావాలి, కానీ దుఃఖాశ్రువులు రాకూడదు. మూడవ రూల్ ఏంటంటే अगर कोई किसी भी कारण से ఎవరు ఏదైనా కారణం వల్ల है या किसको दुख देता है, చెడ్డు మాటలు మాట్లాడినా, ఎవరికైనా కష్టాన్ని ఇచ్చినా, దుఃఖాన్ని ఇచ్చినా, तो ये भी वास्तव में होना नहीं चाहिए। ఇది కూడా అవ్వకూడదు, వాస్తవంగా తీసుకోకూడదు. ఈ 3 हर एक को విషయాలు होती थी। శ్రద్ధగా
घर ले जाने के लिए కాపీ और లభించేది इन అందరికీ बातों का रिस्पॉन्ड పాటించటం కోసం तो ఈ दूर 3 रहने విషయాల रहती थी कुर्सी बिछा के उसमें एक విషయాల గురించి दीदी थी చూస్తూ ఉండమని ఇద్దరిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. ఒకళ్ళు దీది ఉండేవాళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక అక్కయ్య ఉండేవాళ్ళు. శాంతామణి దాది యొక్క सबकी कापी लेती थी और వదిన. करेक्शन करती थी और वापसी में उनको देती थी వాళ్ళు కాపీ తీసుకొని చెక్ చేసుకొని అలా ఉన్నారా లేదా అనే రూల్స్ చెక్ చేసి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. మరి అలాంటి సంఘం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? के चले आते हैं మరి జనం అయితే వెళ్తారు, కథలు వింటారు, వస్తారు. से ही बाबा ने మరి మొదటి నుండి బాబా ऐसे नियम वाले लोगों को बुलाया అలాంటి నియమాలను పాటించే వాళ్ళనే कि जो పిలిచారు, भीड़ में రానిచ్చారు. और आते ही जी అప్పుడు धारणा बन जावे వచ్చిన వాళ్ళు ये नहीं सुनकर గుంపుగా ధారణ చేస్తారు. हो जावे వినేసి ఇంటికి వెళ్ళి ఎట్లా అంటే అట్లా అవటం కాదు. तो स्थापना का कार्य जो शुरू में से हुआ इस ఈ तरह से స్థాపన మొదటి నుండి ఇలానే జరిగింది. लोग बहुत खुश होने लगे మరి లోకం వచ్చిన లోకులు చాలా ఖుషిగా అయ్యేవాళ్ళు. ఒకళ్ళ ద్వారా ఇంకొకళ్ళు ఆ మాట ఈ మాట ద్వారా వచ్చేవాళ్ళు. చాలా బాగా అనిపించేది అందరికీ. हमारी मातेश्वरी మన और మాతేశ్వరి, बहनें जो आज है మా అక్కయ్య ఎవరైతే ఉన్నారో वो भी छोटी अवस्था में थी చిన్నవారిగానే ఉండేవాళ్ళు. అందరూ వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ये भी रस्म थी अगर హిందూ किसी का దేశంలో पति मर जावे ఎవరైనా లౌకికమైన భర్త చనిపోతే, तो वो లేకపోతే सोचते పెద్ద कि अपने बाबा అబ్బాయి को చనిపోతే వాళ్ళు దుఃఖంతో మరి 12 నెలలు బట్టలు వేసుకునేవాళ్ళు. पहन के नहीं आना है మరి ఇక్కడైతే అలాంటి దుఃఖించే బట్టలు వేసుకొని जिसको రావద్దు आना है व्हाइट कपड़े అనే पहन के నియమం आना है, ఉండేది. white dress में। ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని तो ये రండి. भी माताओं ने जैसे धारण कर लिया ఇది కూడా మాతలు ధారణ చేశారు. रहना है మనం శోకంతో ప్రపంచంలో ఉండకూడదు, ఆ శోకంతో కూడిన బట్టలు వేసుకోకూడదు. दूर था ఇది కూడా అందరికీ इस प्रकार से इतना స్వీకారం बढ़ गया అందరూ స్వీకరించారు. సత్సంగం ఎంత పెరిగిందంటే उसके बीच की दीवार भी तोड़नी पड़ी మరి పెద్ద పెద్ద 2 హాళ్ళు అంటే వాటి మధ్యలో గోడ కూడా తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఇంకా పెద్ద హాల్ చేయటానికి ఎంతో మంది లోకులు వస్తూ చాలా సంతోషపడుతూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ నెమ్మదిగా शुद्धि का ज्ञान तो मिल गया జ్ఞానం లభించింది. पवित्र जीवन भी अपनानी है अगर देवता बनना है तो మరి పవిత్ర జీవితంతో దేవతగా అవ్వాలి అంటే बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा బాబా బ్రహ్మ ద్వారా इस बात का भी इशारा दिया ఈ విషయానికి కూడా भला कोई ऐसा గమనించారు. चाहिए से क्या मिले మరి బ్రహ్మచర్యంతో ఉండాలని. మరి అలాంటి సత్సంగం ఎక్కడైనా ఉంటుందా ఇంట్లో ధారణం చేసేది? निराली बात है ना మరి ఇది చాలా విశేషమైన విషయం, ప్రత్యేకమైన విషయం కదా. బాబా వచ్చింది ఈ పావనమైన ప్రపంచాన్ని స్థాపించటానికి. अब जब ऐसी बातें धारणा में आने लगी మరి అలాంటి విషయాలు ధారణలోకి వస్తూ ఉంటే కొంత लोगों के मन में లోకుల మనసులో हलचल आने लगी అలజడి మొదలైంది. भाई ऐसा भी क्या పవిత్రత మీద ब्रह्मचर्य व्रत గృహస్థులు బ్రహ్మచర్య ధారణం చేయటం అంటే గృహస్థులు चलो हम लोग तो कर लेंगे మేమైతే చేస్తాం. लड़कियां हैं हम लोग కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆడపిల్లలు ఉన్నారో మరి వాళ్ళు కూడా మేము పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారు. మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది వాళ్ళకప్పుడు? ये भय था వాళ్ళ మనసులో భయం మొదలైంది. ఏంటి ये दादा बाबा को कहते थे ये तो दादा वृद्धावस्था वाला है ना ఈ దాదా అంటే వాళ్ళు దాదా వృద్ధుడు. మీ అందరికి తెలుసు బాబా तो लोग అప్పుడు वानप्रस्थावस्था को धारण करते 60 ఏళ్ళప్పుడు వానప్రస్థావస్థకు అందరూ వెళ్ళేవాళ్ళు. 60 वर्ष के अंदर ही ఇక్కడ 60 ఏళ్ల లోపే तन में प्रवेश करके శివబాబా బ్రహ్మ శరీరంలో ప్రవేశించారు. जिम्मेदारी ब्रह्मा बाबा को दे दी ఇంతమంది పిల్లల బాధ్యతను బ్రహ్మబాబాకి ఇచ్చారు. कितना बड़ा काम दे दिया ఎంత పెద్ద तो लोगों के मन में ये आया गया संशय కార్యాన్ని బాబా ఇచ్చారు. మరి లోకుల మనసులో ఈ సంశయం మొదలైంది. कब तक ఈ దాదా అయితే వృద్ధుడు, మరి ఎప్పటి వరకు అయితే మీకు न रहे तो आप తినిపిస్తారు? जीवन का क्या होगा రేపైనా లేకపోతే మీ జీవితం ఏమవుతుంది इस रीति से దాదా లేనప్పుడు? ఈ రీతిగా వాళ్ళందరూ सब लोगों के ऊपर धीरे धीरे
అందరిలో కొంచెం నెమ్మది నెమ్మదిగా నియమాలు కండిషన్లు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. కానీ ఒక విశేషమైన విషయం ఏంటంటే బాబా అందరికి చెప్పు ఉంచారు, మీరు మీ లౌకిక పరివారం నుండి ఒక పత్రం పర్మిషన్ తీసుకురండి అని చెప్పారు. నేను మా అమ్మాయిని, మా భర్తని, నా కోడల్ని, మా అమ్మని, ఎవరైతే ఏదైతే సంబంధం ఉందో ఈ సత్సంగంలో రావటానికి ఖుషీగా ఉత్తరం ఇస్తున్నాను. భగవంతుడికి ముందే తెలిసి ఇవన్నీ ఈ విషయాల్లో బ్రహ్మ బాబా కూడా తెలియదు. శివబాబా ప్రవేశించి కార్యాన్ని బ్రహ్మ బాబా ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నారు. మరి అందరూ పర్మిషన్ లెటర్లు తీసుకురావటానికి కొంచెం సందేహించడం మొదలు పెట్టారు. మరి ఏ సత్సంగంలో ఇలా రాయించారు కదా, మరి భగవంతుడికి తెలుసు ముందు ఏం జరగబోతుందని. మరి ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆపితే మేము చెప్పేవాళ్ళం, మాకు మేము వెళ్ళలేదుగా, మీరే పంపించారుగా, మీరే మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారుగా, అనుమతి ఇచ్చారుగా అని చెప్పేవాళ్ళం. వాళ్ళు హైరాణ పడిపోయే వాళ్ళు, మన చేతుల్ని మనమే నరికేసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నట్టు. మరి అందరి అనుమతుల పత్రాలు ఆఫీసులో ఉండేవి, జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టారు. మరి లోకల ముందు మనం ఇచ్చిన అనుమతి పత్రాలన్నింటినీ నాశనం చేయాలి. ఎక్కడైతే ఆ పత్రాలు పెట్టారో వాటిని తగలబెట్టడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు. ఆ ఉన్న బాక్సులో నూనె పోసేసి కిటికీలో నుండి మంట విసిరేశారు, అగ్నిని పెట్టారు. కానీ డ్రామాలో రహస్యంగా ఉంటుంది. బయట నుంచి ఎవరో చూశారు, ఏదో నిప్పు పెడుతున్నారని. వెంటనే దర్వాజా తీశారు, మరి ఆ అగ్నిని ఆర్పేశారు, నిప్పుని ఆర్పేశారు. శాస్త్రాల్లో కూడా దాని గురించి ఉంది, లక్క భవన్కి అగ్ని పెట్టారు అని. ఈ లక్క భవనం అంటే బాబా పేరు దాదా లేఖరాజ్, మొదట్లో లక్కీరాజ్ లేఖరాజ్. ఆ లక్కీరాజు లేఖరాజు పేరు మీదే వచ్చింది లక్కా భవన్ అని. లక్కా భవన్ నిప్పు పెట్టారు అని విన్నారా? మరి అగ్ని అయితే తగలబడే కోసం. ఓం శాంతి. Very touched by today's focus, which is this oneness. And I mean, that's ఏకత్వం అనే ఈరోజు పాఠం చాలా బాగా నచ్చింది. దివ్యమైన సంస్కారాలు, దివ్యమైన ప్రపంచం, ఏకత్వం. మరి భవిష్యత్తులో కూడా మోహిని దీది చెప్తున్నట్టుగా మనకు ఏకత్వం, ఏక రాజధాని ఉంటుంది, ఏకైక రాజధాని. కానీ ఈ సమయంలో మనలో లోపల ఏకత్వం ఉంటుంది. ఈ ఏకత్వం అంటే మన బాధ్యతలు వదిలేయటం అని కాదు, మన బాధ్యతలను పరిపూర్ణంగా చేయటానికి ఇంకా మనలో తాహత పెరుగుతుంది. Yes, we can talk about lokik and alokik. లౌకికత గురించి, అలౌకికత గురించి మాట్లాడొచ్చు, కానీ మనకు ఒకే జీవితం ఉంది, అదే బ్రాహ్మణ జీవితం. ఎందుకంటే ఒక బాబానే ఉన్నారు, ఒకే ప్రభావం ఉంది. మరి మాయ అడ్డు రాకుండా మన బాధ్యతలను మనం సంపూర్ణం చేయాలి, లోపల బయట. అవకాశం మనకి మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇప్పుడే. మనలో ఉన్న
do with the homework that will be ద్వైతాన్ని focusing ద్వైతం లేకుండా ఏకత్వం ఉండాలి లోపల. మనలో విభజన ఉండకూడదు. ఒకే రాజ్యం ఒకే బాబా ఉండాలి లోపల. మాయతో పంచుకోవద్దు రాజ్యాన్ని, బాబాతోనే పంచుకోండి అంతర్రాజ్యాన్ని, స్వరాజ్యాన్ని. first Shrimat of constantly దానికోసం మనం శ్రీమతాన్ని అనుసరిస్తూ నేను ఆత్మగా నా బుకుటి సింహాసనంపై ఉన్నాను, అప్పుడు బాబా హృదయ సింహాసనంపై కూర్చోవచ్చు. దాని ద్వారా మరి నా భవిష్య సింహాసనం తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మన హోంవర్క్ ని, రేపటి హోంవర్క్ ని చూద్దాం. ఒకే రాజధాని. The specialty of the future is of one kingdom. So the practice of the present time continues in the future. Check whether you have ఒకే రాజ్యం, ఒకే రాజ్యమే భవిష్యత్తు యొక్క విశేషత. కాబట్టి ఇప్పటి సాధన ద్వారా భవిష్యత్తు ఇప్పటి సాధనతో కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు స్వరాజ్యాధికారిగా ఉన్నారా చెక్ చేసుకోండి. One kingdom. ఒకే రాజ్యం. The specialty of the future is of one kingdom. ఒకే రాజ్యమే భవిష్యత్తు యొక్క విశేషత. So the practice of the present time continues in the future. కాబట్టి ఇప్పటి సాధన భవిష్యత్తులో కొనసాగుతుంది. Check whether you have self-sovereignty at the present time. చెక్ చేసుకోండి, ఇప్పుడు మీరు స్వరాజ్యాధికారిగా ఉన్నారా? The specialty of the future is of one kingdom. భవిష్యత్తు యొక్క విశేషతే ఒకే రాజ్యం. So the practice of the present time continues in the future. కాబట్టి ఇప్పటి సాధనే భవిష్యత్తులో కొనసాగుతుంది. Check
whether you have self sovereignty at the present time. ఇప్పుడు మీరు స్వరాజ్యాధికారులుగా ఉన్నారా చూసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. Om Shanti. ఓం శాంతి.